بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سندھ حکومت کا ایک اور احسن اقدام، بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو تاریخی سفری سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ کراچی میں پہلی بار بحریہ ٹاؤن سے نمائش تک الیکٹرک بس چلے گی۔ تقریباً 40 کلومیٹر کے سفر کا کرایہ صرف 150 روپے مختص کیا گیا ہے۔ روٹ نمبر 4 پر 12 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ اس موقع پر سینئر جنرل مینیجر بحریہ ٹاؤن بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد محمود کا کیا کہنا تھا، آپ کو سناتے ہیں۔ یہ سروس گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے اور بحریہ ٹاؤن کے تعاون سے اسٹارٹ کی ہے۔ یہ ویژن تھا ایک ہمارے سینئر منسٹر ٹرانسپورٹ جناب شرجیل نام صاحب کا، جنہوں نے آج آنا تھا لیکن نہیں آ سکے مصروفیت کی وجہ سے۔ ان کی اس ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ سارے اسٹیپس لیے ہیں، جس میں بحریہ ٹاؤن کا بہت بڑا تعاون رہا ہمارے ساتھ۔ یہ سروس جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا مین مقصد ایک تو جو بحریہ ٹاؤن کے امپلائیز ہیں اور یہاں کے رہنے والے، ان کے ساتھ ساتھ جو یا دور دراز کے جو یہاں کے علاقے ہیں، گوٹ ہیں، لائک دمبا گوٹ ہے، گلشن معمار ہے، سراب گوٹ ہے، ان کو سینٹر سے ملانا ہے۔ اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سروس الیکٹرک بسز ہیں جو کہ پہلے بھی چل رہی تھیں۔ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن سندھ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس کو دیکھا، سنا اور اس پر عمل کیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سروس کا خیال بھی رکھیں گے اور ان کو اپنی گاڑیاں سمجھ کے ان کو استعمال بھی کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں بحریہ ٹاؤن کا، سندھ گورنمنٹ کا، آن بیہاف آف NETC میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن اور اطراف کے گوٹ میں رہائش پذیر افراد کے لیے الیکٹرونک بس سروس EV4 کا آغاز کر دیا گیا۔ علاقے سے منتخب رکن اسمبلی ساجد جوکیو کہتے ہیں یہ بس سروس سندھ حکومت کی نہیں بلکہ عوام کی ہے۔ ہمارے نمائندے محمد حماد ان کے ساتھ موجود ہیں، جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل بحریہ ٹاؤن سے کراچی کے لیے جو ہے الیکٹرانک EV بس سروس کا جو ہے آج افتتاح کر دیا گیا ہے، اور اس وقت اس کی افتتاحی تقریب بھی جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے قومی اسمبلی کے رکن ہیں ساجد جوکیو صاحب۔ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ساجد بھائی، سندھ حکومت کا یہ ایک اور بڑا اقدام ہے کہ آج بحریہ ٹاؤن سے بھی جو ہے بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، الیکٹرانک بس سروس۔ نہ صرف بحریہ ٹاؤن کی عوام بلکہ اس کے ساتھ جو ملکہ علاقے ہیں جن میں گوٹ زیادہ آباد ہیں، وہ بھی جو ہے اس بس سروس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمائش تک جو ہے یہ سروس چلائی جائے گی، تو کیا سمجھتے ہیں اس کاوش کو سندھ حکومت کی، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں، میں خود سندھ حکومت کا ایک نمائندہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے خالی بحریہ ٹاؤن کے لیے کام نہیں کیا بلکہ پسکردہ میں جتنی بھی آبادیاں ہماری لوکل آبادیاں ہیں، گوٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ فیسلٹی جو ادھر کے لوگوں کو یہ ملی ہے، اور ہم اس کا قدر بھی کریں، اس بسز کو ہم سنبھالیں۔ بسز ہماری اب سندھ گورنمنٹ کی نہیں رہی، اب یہ بسز عوام کی پراپرٹی ہے، اور عوام اس کو سنبھالے اور عوام اس کی لک آفٹر کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 روپے میں آپ سمجھو مرسیڈیز گاڑی میں، ایئر کنڈیشن مرسیڈیز گاڑی میں آپ گھوم کر جا کر نمائش تک پہنچو گے، تو اس سے بڑھ کر سندھ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ CM صاحب ہے، شرجیل محمود صاحب ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں ہمیں حلقہ، کیونکہ میرا ہی حلقہ انتخاب یہاں پر یہ ہمیں دی ہیں بسز، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بسز جس طریقے سے ہمیں ضرورت پڑے گی تو شرجیل صاحب سے اور بھی ریکویسٹ کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو اور بھی ہم بڑھائیں۔ دیکھیں، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ساجد جوکیو صاحب۔ میں آپ کو بس کی طرف بھی لے کے چلوں گا کہ بس جو یہاں پر اب چلائی جائے گی، جو کہ میرے کیمرہ مین حارث آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ بس ہے EV4 جو کہ بحریہ ٹاؤن سے چلائی جائے گی، جس میں مسافر جو ہے سفر کر سکے، اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ کیا چاہیے بس سروس جو ہے یہاں سے آصف اسکوائر، واٹر پمپ، عائشہ منزل، لیاقت آباد سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نمائش چورنگی تک جو ہے وہ پہنچے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بس سروس میں جو ہے تمام تر سہولیات موجود ہیں، جو ہے آگ بجھانے کے آلات، اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ زبردست ایئر کنڈیشن یہ بس ہے۔ 150 روپے میں آپ بحریہ ٹاؤن سے جو ہے وہ نمائش چورنگی تک کا سفر بآسانی پرسکون جو ہے وہ AC میں جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بس جو ہے آج سے چلائی جا رہی ہے، اور جو بحریہ ٹاؤن سے جو ملکہ علاقے ہیں، جو آبادیاں ہیں اس کے اطراف کی، جس میں زیادہ تر گوٹ قائم ہیں، تو وہ گوٹ میں جو رہائشی افراد ہیں وہ بھی اس بس سروس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کراچی میں MLOs کی کمی کے باعث 9 میں سے 6 میڈیکو لیگل سیکشن غیر فعال ہو گئے۔ قتل، جنسی زیادتی، تشدد اور فائرنگ سمیت دیگر کیسز کے متاثرین صرف سول
जिन्ना और अब्बासी शहीद अस्पताल में अपने केस दर्ज कराने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची में मर्द और ख़वातीन एमएलओज़ की कमी के बायस जो कराची के 9 मेडिकल लीगल सेक्शन थे उनमें से तकरीबन 6 जो है वो बंद हो चुके हैं, जबकि 3 जो हैं वो अभी फ़ाल हैं। वहाँ पे भी मर्द और ख़वातीन एमएलओज़ की कमी है। तो इस हवाले से पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे पास शॉर्टेज तो हमेशा से है, आप भी जानते हो, कब से आप कवर कर रहे हो, बट नाउ वी हैव 6 WMLOs who are going to join us soon. पोस्ट हो चुकी हैं हमारे पास, तो दे विल बी जस्ट जॉइनिंग अस। उसके अलावा हमारे पास आई थिंक 20 या 25 डॉक्टर्स और भी हमारे पास पोस्ट हो रहे हैं। सो प्रोसेस में है, लिस्टें बन चुकी हैं, बस हमारे पास पोस्ट होना है। उनको हम 1-1 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और उनको डिप्लॉय करेंगे। और रही बात वो 6 सेंटर्स की जो डॉर्मेंट पड़े में, जाहिर है जब ये इतनी बड़ी एक खेप आ जाएगी हमारे पास तो हम उनको ट्रेन करने के बाद वो सब के सब ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। बस वेट यही है कि वो लोग ज्वाइन करें, हम उन्हें ट्रेन करें और ट्रेन करने के बाद सारे सेक्शंस को ओपन करें। अच्छा मैडम, और चीज़ थी, अभी मर्द कितने एमएलओज़ हैं, ख़वातीन कितनी एमएलओज़ हैं? 3 सेंटर हैं, अब्बासी शहीद, जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल। यहाँ पे कितने की कमी है, कितनी अभी फौरी ज़रूरत है? फौरी ज़रूरत में हमारे पास मर्द तो काफ़ी हैं, आराम से हमारा हमारी सारी शिफ्ट्स कवर हो रही हैं। सो वी हैव अराउंड 22 MLOs जिसमें सारी शिफ्ट्स कवर हो जाती हैं, बल्कि एक्स्ट्रा भी है। ख़वातीन की कमी है, मगर 7 हैं इस वक्त मेरे पास और अभी 6 और आएंगे। 6 इस हफ्ते हमें ज्वाइन करेंगी ख़वातीन। सो इंशाल्लाह वो कमी भी पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये थी पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया साहिबा, जिनका कहना था कि अभी मज़ीद जो एमएलओज़ को बहुत जल्द भर्ती किया जा रहा है, उनको बस ऑफ़र लेटर जारी करने हैं। उसके बाद वो मुख्तलिफ अपने जो सेंटर है वहाँ पर खिदमात जाके सर अंजाम देंगे। उसके बाद इसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। जी, शारे फैसल नाथा खान पुल का कुछ हिस्सा बैठ गया। एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर धंसने वाले हिस्से पर हिफाजती रुकावटें खड़ी कर दी गई। ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची की छोटी बड़ी सड़कें खस्ता हाली का शिकार। शारा फैसल पर नाता खान पुल का दरमियानी हिस्सा धंस गया। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। कई गाड़ियों के टायर भी फट गए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक का एक हिस्सा बंद भी किया। मुश्किलात पेश आने पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि आए दिन ये ट्रैक धंस जाता है। हम रोजाना यहाँ से गुजरते हैं और अमूमन रात को हादसात पेश आते हैं। रोज डेली हादसा हो रहा है। रात को भी 4-5-6 लोग गिरते हैं, दिन में 10-12 लोग गिरते हैं। अब किसी को पता नहीं होता, स्पीड में आते बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो यहाँ गिरे होते को उठाने वाला नहीं इनको। बस आवाम वैसे मर रही, खड्डे भी हो गए रोड पुल के अंदर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक को रवा नवा रखने की कोशिश करने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रात 11 बजे के करीब रोड बैठने की इतला मिली। हमारे अफसरान ने मुताल्लिका हुक्काम को आगाह किया है। रात 11 बजे से सर रात पेश आया है और 11 बजे से हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक को भी आप पता है। आगे हमने बता दिया, रात 11 बजे तो उन्होंने भी आगे बता दिया है। आप रात से बंदे बहुत आ रहे हैं तो चेक भी करें, पिक्स वगैरह वो वीडियो भी बना रहे हैं। ट्रैक की बरवक्त मरम्मत से ही किसी बड़े हादसे और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दिया टाउन UC 5 आबिदाबाद में महबूबिया मस्जिद स्ट्रीट की तारीख में पहली मरतबा सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। चेयरमैन टाउन के मुताबिक दर्जनों बरसाती नालों की सफाई भी की जा रही है। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, UC 5 बल्दिया टाउन आबिदाबाद के इलाके से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। आपको 70,000 के लगभग यहाँ की आबादी है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की तारीख में पहली मरतबा सेवरेज की लाइन जो है वो बिछाई जा रही है। जब खान सवाती हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं बल्दिया टाउन के और इस UC के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। जब साहब फरमाइएगा, कितनी नीड थी इस इलाके को सेवरेज के सारे निज़ाम की और आप अब तक क्या काम करवा चुके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 45 साल पुरानी आबादी है जहाँ सेवरेज लाइन बिल्कुल यहाँ डाली नहीं गई थी। पहली बार यहाँ पर सेवरेज लाइन डाली जा रही है और ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि उनका हुक्म है तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों के लिए कि वो अपने आवाम के दरमियान रहें और उनके मसाइल को हल करें। उसी विज़न को लेकर हम जो है इलाके के मसाइल हल कर रहे हैं और यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम स्टार्ट हुआ है और मज़ीद जो है यहाँ इस यूनियन कौंसिल में ही नहीं पूरे बल्दिया टाउन में मज़ीद काम जारी हैं और मज़ीद काम भी जो है इंशाल्लाह होंगे। मॉनसून का सीज़न है, बरसाती नालों की क्या सूरत हाल है?
جی برساتی نالوں کے حوالے سے الحمدللہ یہ تیسرا ہفتہ جاری ہے ہمارے اس یونین کونسل میں برساتی نالوں کی صفائی جاری ہے، اور اس میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہ انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، مشینری پرووائڈ کی، لیبر پرووائڈ کی، اور اس سے ہم نے بہترین کام لیا ہے۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے جب خان سواتی کی جانب سے کہ مسائل بے پناہ ہیں، وسائل محدود ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پارٹی ہدایت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہاں پر سیوریج کی لائن یہاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بچھائی جا رہی ہے، جس سے ایک بڑی تعداد میں عوام فیضیاب ہوگی۔ جی شہر قائد میں شدید گرمی اور گندے پانی کے سبب ڈائریا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ سرکاری اسپتالوں میں یومیہ سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جناح اسپتال ایمرجنسی ہیڈ ڈاکٹر عرفان صدیقی کے مطابق اسپتال میں یومیہ 60 سے 70 کیسز آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فاران خان سے۔ جی بالکل، شہر قائد میں شدید گرمی اور گندے پانی کے سبب ڈائریا کے کیسز میں ایک بار پھر ہوش شبہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں کے اندر یومیہ متعدد ڈائریا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہم جناح اسپتال کے اندر موجود ہیں، ER انچارج ڈاکٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ مجھے بتائیے کہ ڈائریا کے کیسز کی کیا سچویشن ہے؟ ایک دم سے جو ہم دیکھ رہے ہیں شدید گرمی کے ساتھ ڈائریا کے کیسز نے دوبارہ سر اٹھانے شروع کر دیا، یومیہ کتنے کیسز جو وہ جناح اسپتال میں رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اچھا، جیسے ہی یہ مونسون کی بارشیں ہوئیں اور پانی جمع ہونا شروع ہوا ہے تو میں نے جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے علاقوں میں سے پوچھا ہے کہ وہاں بیسیکلی ان کے جو پینے والے پانی کے ساتھ سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہے اور جو گٹر کا پانی اس بارش کے پانی کا مکس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیسز میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ ویسے اگر میرے پاس آپ سمجھیں کہ 40 کیسز آ رہے تھے روز کی بنیاد پہ، تو آپ بھی 60 بھی آئیں، 70 بھی آئیں، 80 کیسز بھی آ رہے ہیں، وہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ڈائریا کے کیسز ایک طرف تو رپورٹ ہو رہے ہیں، دوسری طرف ایک عام آدمی جو وہ اس سے کیا احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، کن چیزوں کی جو وہ پریکاشنز کر سکتا ہے کہ وہ ان کیسز سے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھے؟ اچھا، سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہاتھ کا دھونا، چاہے مونسون کی برسات ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہیں سے جراثیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہائیجین کو اچھا کرنا، پانی جمع نہیں ہونے دینا، پانی کو بوائل کرنا بہت لازمی ہے۔ بہت سارے جو جراثیم ہیں وہ بوائل کرنے سے ہی وہ مر جاتے ہیں، تو وہ اندر جا کے انفیکشن نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، اور بڑے گوشت کا استعمال اگر کم کریں تو میں نے دیکھا ہے اس میں کیسز میں کمی آئی ہمارے پاس۔ جی بالکل، پریکاشنز میں اگر احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے تو کمی آ سکتی ہے، جبکہ اگر میں سرکاری اسپتالوں کے جو وہ ڈیٹا کی بات کروں تو جناح اسپتال کے اندر یومیہ 60 سے 70 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہیں سول اسپتال کے اندر 120 سے زائد یومیہ ڈائریا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے لیے تدابیر جو وہ ایک عام آدمی کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ جی محکمہ کالجز سندھ کا ہیٹ ویو اور ممکنہ برسات کے پیش نظر تعطیلات میں اضافے کا اعلان۔ محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ نے 14 اگست تک تعطیلات میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بات کریں گے آئمہ خان سے۔ آئمہ، تعطیلات بڑھا دی گئی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کالجز میں بھی جو نیا سیشن ہے وہ 15 اگست سے اب شروع ہوگا۔ محکمہ کالج سندھ کا جو ہے وہ ہیٹ ویو اور امکانی برسات کے پیش نظر جو ہے وہ تعطیلات میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ نے جو ہے وہ 14 اگست تک تعطیلات میں توسیع کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وزیر تعلیم کی ہدایت پر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آئمہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ سبسڈائز گھی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 380 روپے کلو ہو گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ جی بسیم۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی اسٹور پر آنے والی عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ BISP کے تحت جو سبسڈائز گھی تھا اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ 5 روپے فی کلو پہ اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سبسڈائز گھی جو ہے جو کہ پہلے 375 روپے کا دستیاب تھا، وہ اب 5 روپے اضافے سے BISP صارفین کے لیے 380 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو کہ خریداری کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ BISP کے تحت جو ریلیف ملتا تھا اب اس ریلیف کو واپس لے لیا گیا، 5 روپے گھی پہ جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں، تو 5 روپے گھی پہ اضافہ کر دیا گیا جو سستا گھی تھا، کیا کہیں گے صاحب والے؟ یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ عوام کو بجائے ریلیف دینے کے اس ریٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے، یہ تو ناانصافی ہے عوام کے ساتھ۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے اور اپنا معیار حکومت کا معیار برقرار رکھے،
अच्छा, घी पहले मिलता था 375 रुपये, तो आप यही चाहेंगे कि 375 रुपये पे ही घी दस्तियाब हो या मज़ीद सस्ता होना चाहिए? हाँ, अगर मज़ीद सस्ता नहीं कर सकते तो रेट तो ना बढ़ाएं ना, कम अज़ कम उसी रेट पे तो दें आवाम को। ये बिल्कुल ये थे शहरी जो कि ड्यूटी स्टोर पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। इनका ये कहना है कि घी की कीमतों में इजाफा जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती के मुतरादिफ है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे ताकि उनको महंगाई से जो है वो छुटकारा हासिल हो सके और ड्यूटी स्टोर पर जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों में दस्तयाब हो सकें। जी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा है कि अवाम, ताजिर और सनतकारों को लूटा जा रहा है। IPPs कैपेसिटी चार्जेस की मद में 24 रुपये फी यूनिट चार्जेस की वसूली अब बर्दाश्त से बाहर है। साथ ही सर्कुलर डेट के सूद की मद में तमाम बिजली के सार्फिन से 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट की वसूली ने बिजली के बिलों को पहुँच से बहुत दूर कर दिया है। बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। जिस वक्त देखा जाए शदीद कंसर्न देखा जा रहा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं असर और जायज़ा लिया जाए। क्यों कहा जा रहा है जानते हैं। एप्टिमा के चेयरमैन आसिफ इनाम हम साहब मौजूद हैं। क्या वजूहत हैं देखा जाए कि 23,000 मेगावाट बिजली हम सिस्टम में दे सकते हैं, 43,000 मेगावाट के बिजली के पावर प्लांट लगा दिए हम। ये मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? ये तो जिन्होंने लगाए उनसे पूछें कि भाई आपने क्यों लगा लिए। उसका मतलब हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि जी जो ये कॉस्ट हमारे ऊपर बढ़ रही है, जो 24 रुपये का बर्डन है, वो इसलिए कि सिस्टम 22,000 का है, 43,000 का बिल आने लगा है। तो अब क्यों लगे ये तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते ना। अच्छा आसिफ साहब, अगर देखा जाए तो 24 रुपये तो कैपेसिटी चार्जेस प्लस टैक्सेस, लेकिन इसके साथ PHL चार्जेस भी हैं। PDM1 जो हुकूमत आई थी, पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी बनाई, हर आवाम, ताजिर और सनतकारों से पर यूनिट 3 रुपये 23 पैसे भी लिया जा रहा है। तो ये जो बोझ है 27 रुपये 23 पैसे बिजली का कॉस्ट, क्या बर्दाश्त कोई कर सकता है? जी देखिए, ये जैसे बिजली का सेक्टर है ना, तो इसमें अब जैसे जैसे और कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे इस साल तकरीबन ये 24 रुपये से 28 रुपये हो जाएगा। अगर और इंडस्ट्री बंद हो गई तो 32 रुपये हो जाएगा। तो ये अनबेरेबल है। इसमें जो हिस्सा पे नहीं होता वो पावर होल्डिंग में चला जाएगा, वो भी 6 रुपये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। अच्छा, ये जो बैनर लगे हुए आप जो मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो आप ये मुतालबा कर रहे हैं किस हद तक फैसला होगा? 100%। ये तो नीयत के ऊपर है। गौर भाई ने जैसे कहा हमारे, ये चंद दिन में हो सकता है। इसके लिए घंटों, महीनों, सालों की ज़रूरत नहीं है। चंद मिनट में फैसला हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना, एप्टिमा चेयरमैन ने साफ कहा है कि ये जो मुआहदे हैं IPPs का, ये बैनर भी देख रहे हैं, ये कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से फ़ी यूनिट बिजली पे जो कॉस्टिंग है 24 रुपये पर यूनिट आवाम से वसूल किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 रुपये 23 पैसे है जो पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी जो है सूद की मद में वसूल कर रही है। 27 रुपये से ज़ायद का बोझ है वो आवाम पर पड़ रहा है। जी। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर ने कहा है कि महंगी बिजली के मामले पर FPCCI IPPs के खिलाफ जंग लड़ रही है। FPCCI ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, जबकि SIFC से भी रुजू किया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फेडरेशन लीग IPPs या महंगी बिजली के खिलाफ एक जंग लड़ रही है, और इसमें अब फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि हम ये केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी को भी हम अपील करेंगे SIFC में जाकर। तो हमारा भी नेक्स्ट स्टेप है। कल हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की अपनी मीटिंग कॉल की है, उसमें सारे फैसले होंगे और फिर इसको लेकर। महंगी बिजली नामंजूर, ताजिरों ने 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन ने जुमेरात को हंगामी इजलास तलब कर लिया। काविश पीमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, बिजली के बुलंद टैरिफ पर सनती तंजीमें और ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि अब ताजिरों का सबर जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन ने एक अहम इजलास कल बुलाने का फैसला किया है। मेरे साथ प्रेसिडेंट फ़हीम नूरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या फ़ैसला हुआ है और क्या एहतजाज करने जा रहे हैं आप? कल हमने चूँकि बिजली के टैरिफ जो नए अभी और जो बढ़ने के ऊपर 4 रुपये और कुछ पैसे इन्होंने 5 रुपये का जो और नए टैरिफ में इजाफा करने की बात की है, इसके ऊपर तमाम मार्केटों ने जो है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हमारे जो है वो शदीद रद्द अमल इसके ऊपर दिया कि जी बिजली के बहुत ज़्यादा रेट हैं, इस दफ़ा जो बिल आए वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और तो इस हवाले से कल हमने जो है वो ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का एक इजलास अपने मरकज़ी दफ्तर में जो है वो बुलाया है। और
जो है इस पे कल इंशाल्लाह ताला तमाम मार्केटों के सुदूर जनरल सेक्रेटरीज और तमाम मार्केटों में जनरल वर्कर इजलास के लिए हमने उनको कह दिया कि आप इजलास करें, और तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट मरले में हम शटर डाउन करेंगे, 3 घंटे की एक अलामती हड़ताल का ऐलान करेंगे अपनी मार्केटों में। फ़हीम नूरी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पहला मरहला ये है कि कल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के ताजिर एक अहम इजलास बुलाने जा रहे हैं, उसके बाद उनका ये कहना है कि अलामती हड़ताल भी की जा सकती है। जी। बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी ने लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कराची में एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ एक्सपर्ट कहते हैं नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान है। अदनान पराचा ने कहा कि अच्छे मुस्तकबिल की खातिर नौजवान बैरून मुल्क जाने को तरजीह दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी के बाइस हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका ज़्यादातर रुझान बन रहा है बैरून मुल्क जाने का, और जबकि जो लाखों की तादाद के अंदर नौजवान हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। आप हमें ये बताएगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनकी क्या वजूहात है जो वो बैरून मुल्क जा रहे हैं? देखिए, आपके मुल्क के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और लोकल इंडस्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगी, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारी जो यूथ है, जो कि आपका 60% हमारी है पॉपुलेशन का, उसके अंदर स्किल्ड भी है, हाईली स्किल्ड भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, और अनस्किल्ड हमारे पास ज़्यादा यूथ है जो कि स्कूल कॉलेजेस की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो वो अल्टीमेटली जब उनके पास रोज़गार नहीं होगा तो उनके पास एक जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो टारगेट है वो आपकी एक्सपोर्ट ही है। आपकी हमारी जो मेन मार्केट्स हैं, हमारी गल्फ़ स्टेट्स हमारी मेन मार्केट है, जहाँ पे हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 65% हमारी वर्कफोर्स काम करती है। यूथ का रुझान बढ़ रहा है बाहर की तरफ एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि ताकि वो जो उनके घरों के अंदर जो महंगाई आई है, जो मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है, उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे रह के अपनी तनख्वाह के अंदर उनके लिए घर को चलाना नामुमकिन हो गया है। और जो इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी चीज़ों के अंदर ये ब्रेन ड्रेन और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि यूथ भाग रही है, कर रही है, दूसरी हम रिपोर्ट्स की तरफ फोकस करते हैं, तो ये सोचें ना कि यही हमारी जो यूथ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छा बन के वहाँ पे पाकिस्तान का अच्छा नाम बिल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था मसाइल भी होते हैं लेकिन हमें इसको पॉजिटिव में लेकर जाना चाहिए कि वहाँ जाके वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। जी। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि कोरंगी सनती एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए 500 मिलियन रुपए की समरी भी जल्द मंजूर की जाएगी। तफसीलात ले लेते हैं खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। ये बताया गया कि में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 277.96 मिलियन रुपये राशि है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की मजीद बेहतरी के लिए 500 मिलियन की फंडिंग भी जल्द मंजूर की जाएगी। इस हाल से सूबाई वज़ीर ने बताया कि ग्रांट की मदद से 8.5 किलोमीटर सड़कें तामीर की गई हैं, जबकि कोरंगी इंडस्ट्रियल तजावज़ का भी खात्मा किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तजारत जाम इकरामुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में खसूस फिल्म में चमड़े की सनत की तरफ दिया जाएगा, जबकि रवां साल के आखिर में कराची एक्सप्रेस बैनुल-अक़वामी सतह की मुनक़िद की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डॉक लेबर बोर्ड के तहलील करने के फैसले के खिलाफ डॉक लेबर का केपीटी हेड ऑफिस के बाहर धरने का 7वां रोज जारी है। अब तक की हुकूमत की मुतादिद कोशिशों के बावजूद डॉक लेबर का धरना खत्म नहीं हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा।
جی بالکل، اگر ہم بات کریں تو یہ آج 7واں روز ہے اور یہ جو ڈاک ورکرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں جہاں ان کا بورڈ تحلیل کیا جا رہا ہے. یہاں پہ وہ روزانہ کی طرح آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دھرنا جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پورٹ پہ چلے جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد واپس یہاں آ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ میرے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ ڈاک ورکرز موجود ہیں، ان کا یہ دھرنا یہاں جاری ہے. کل منسٹر کیسر احمد شیخ سے بھی ان کی رات گئے ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے ان کے تمام تحفظات سننے کے بعد آج وہ اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں. وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہے. کل قائمہ کمیٹی کے اندر ان کے تمام چیزوں کو لے کے ایک بڑی بیٹھک کی گئی لیکن وہ بھی بے نتیجہ رہی. وہ لوگ بھی ان کو کنونس نہیں کر سکے. ان کی 3 رکنی کمیٹی وہاں موجود تھی جو کہ ڈاگس ایکشن کمیٹی جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھی. وہ بھی جو ہے وہ آج کہا یہ گیا کہ اس کے اندر یہ منٹس تھے کہ کراچی کے اندر دوبارہ ایک بڑی بیٹھک کی جائے گی جس کے اندر چیئرمین کے پی ٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ان کی جو کمیٹی ہے وہ تمام لوگ بیٹھیں گے اور ان کی مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا. لیکن کیسر احمد شیخ کی جو یقین دہانی کل گزشتہ رات کی گئی ہے اس سے کافی پر امید نظر آئے. جو آج ہماری بات ہوئی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین سے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ جو خط جاری کیا ہے وزیر اعظم کے کہنے کے مطابق جو جاری کیا گیا کہ ڈاگس لیبر بورڈ کو تحلیل کر دیا جائے تو اس کے لیے آج وہ پر امید ہے کہ اگر وہ آج یا کل کے اندر جو ہے یہ ان کا دھرنا ختم ہونے کی طرف ہو سکتا ہے اگر وہ خط واپس لے لیا جاتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. آج 7واں روز ہو چکا ہے لیکن اگر اس کے اندر ان کی کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1-2 روز کے اندر اگر ان کے کوئی بھی بات سامنے واضح طور پہ اگر نظر نہیں آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے بھی ان کا اگر کوئی واضح معاملات سامنے نہیں آتے تو اگلے لائحہ عمل کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ ایاز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نارتھ کراچی میں مقیم بنگلہ دیشی خاتون 35 سال سے وطن جانے کے منتظر ہے. فاطمہ خاتون کو 1989 میں اغوا کر کے پاکستان لایا گیا. مزید بات کر لیتے ہیں جاوید اقبال سے، بتائیے گا. بنگلہ دیشی خاتون فاطمہ خاتون ان کا نام ہے اور 35 سال بعد ان کی اب سے کچھ دن پہلے اپنے گھر والوں سے ویڈیو میں بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان میں بہت ہی مشکل وقت شروع میں گزارا ہے. ان کو وہاں سے اغوا کر کے لایا گیا تھا. یہ پھر بھیک بھی مانگتے رہی کراچی کی مختلف سڑکوں پہ اور اب یہ مختلف گھروں میں برتن دھو رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں گھر کے. ابھی ان کا کیا مطالبہ ہے، کیا یہ چاہتی ہیں، ہم سے بات کریں گے. میں یہ چاہتی ہوں جو اللہ نے مجھے ماں باپ سے موبائل میں ویڈیو کال میں بات ہوئی ہے، اب میرا پورا خاندان مجھے اپنے وطن میں بلانا چاہتی ہے. میرا پورا خاندان بہت ہی پریشان ہے میرے وجہ سے. بولتی ہے ہماری بہن اللہ پاک ایک دفعہ ہمارے دیش میں کوئی بھی ہماری بہن کو چھوڑ دے، لے کے آئے، پہنچا دے. اللہ کے دربار میں ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھ کے دعا دیں گے. اچھا، اپنی وزیر اعظم بنگلہ دیشی جو وزیر اعظم ہیں شیخ حسینہ واجد، ان سے کوئی بنگالی میں کوئی اپیل کر دیں تاکہ وہ سنیں اور آپ کو نوٹس لیں آپ کے مسئلے کا. السلام علیکم شیخ حسینہ ہمارے دیشের গভর্নমেন্ট শেখ হাসিনা আপনার भी कोई সন্তান আছে, আপনার भी कोई ঘর বার আছে, আপনি আমার এক সন্তানের মতন মনে করিয়া আপনার মা বাপের কাছে আমারে পাঠায় দেন. जो কিছু করতে পারবেন আপনিই করতে পারবেন আপনার বাংলাদেশ থেকে. আমার মা বাপ অনেক গরিব, আমার ভাই অনেক গরিব, মজদুরি করে খায়. আমি 35 সাল আগে আমার একবার আমি 13 সাল উম্মরে আসিলাম. 13 সাল উম্মরে আমার আগবা করে লই আইছে. আমি পাকিস্তান में অনেক বিপদে থাই, অনেক কষ্ট পাই. खुदा के लिए शेख हसीना তোমার আগে হাত জড়ি, তোমার পায়ে পড়ি শেখ হাসিনা, আমারে আপনার দেশে লয়ে যাও. আমার ভাই বোনের মা বাপের বুকে আমি যাইতে চাই, কেউ नहीं. आपने सुना कि ये अपनी वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद से अपील कर रही कि इनको वापस ले जाने के लिए इकदाम किया है क्योंकि बांग्लादेशी हुकूमत अगर नहीं चाहेगी तो जा नहीं पाएंगे. बांग्लादेशी हुकूमत चाहेगी तो फ़ौरन इनकी वापसी के लिए राहें खुल सकती हैं और पाकिस्तानी हुकूमत भी यकीनन ताउन करे और पाकिस्तानी जो गैर सरकारी इदारे ख़ासकर JDC ज़फ़र अब्बास हो गए, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है और मुख्तलिफ अंसार बनी या सारिम बनी ट्रस्ट वगैरह, अगर इनसे ताउन करें, इनको मदद करें तो अपने मुल्क वापस जा सकती हैं. ऐसा वो काम पहले भी करते रहे. तो हमारी भी अपील होगी हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से कि इनकी
वापसी के लिए इकदामात किया। खासकर इनकी परेशानी देखा जाए ये कितनी रो रही है। इनसे वालिदैन से इनकी अब से कुछ दिन पहले बात हुई थी, एक हफ्ते पहले, और उसके बात करने के बाद इनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है बांग्लादेश में। इनकी वीडियो हमारे पास सारी मौजूद, जो भी चाहेगा इस हवाले से रब्ता करने तो हम लोग मुकम्मल ताउन करेंगे, हमारा चैनल ताउन करेगा ताकि ये अपने घर जाएँ और अपने घर बांग्लादेश में जाके सुकून से ज़िंदगी गुजारें। जो इन्होंने परेशानियाँ देखी, कम से कम ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये सुख और चैन की ज़िंदगी गुजार सकें। जी।